Nilatri Bhattacharya, member of Event Maniac Foundation, to present the certificates to Sankalp Group. সকলে একটু করতালি দেবেন। মেকআপ তার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন শ্রী নির্মল চন্দ্রধর। The award for Best Cinematography Music Video goes to Awara Dil director Joy Banerjee. Best Music Video. তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন শ্রী সৌনক মুখার্জি। Thank you, sir. Film Manik Kapoor Camera, Director Raja Chatterjee. मैं पीके पंडा उड़ीसा जीका जो जी ग्रुप का इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जीलैंड का है, वो जीका का मैं डायरेक्टर हूँ। ये हम लोग ये कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग का कुछ फिल्म 2 फिल्म दिए थे, उनका बेल आया था, हमको रिक्वेस्ट लेटर आया था, तो मैं मेरे साथ जो हल है गोपीनाथ बनर्जी है जो जीलैंड का रीजनल हेड है, वो भी मिलके हम लोग दिए थे। उस पर हमारा ये डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज का ऊपर शिवलिंग जो लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा भुवनेश्वर में, उनके लिए हमको अवार्ड मिला है। और ये जो पिक्चर है हमारा सब बच्चा लोग ही के है और हमारा फैकल्टी उनको करते हैं, मेंटरशिप किया है। हमारा एक्चुअली जीका का मोडस ऑपरेंडी है, हम प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन तीनों चीज़ पढ़ाता है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ये प्रोजेक्ट निकलते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है। ये साल हम कम से कम उड़ीसा जीका भुवनेश्वर 12 अवार्ड जीता है इंटरनेशनली, जैसे भाम अवार्ड है, शिवलिंग एक तो गुजरात कल्चरल फेस्टिवल है, उत्सव फिल्म फेस्टिवल है, टोटल 12 अवार्ड हम लोग जीते हैं। और सब बच्चा ही लोग किया है। उसका जो काम होता है पढ़ाई का साथ स्टोरी बोर्डिंग करता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, फिर प्री प्रोडक्शन करके पोस्ट प्रोडक्शन उसको सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको पॉलिश करता है, उसका बाद रेंडरिंग करके फाइनल आउटपुट निकलता है। ये जो हमारा पास जो जीका में उड़ीसा में कम से कम 200 बच्चा है, इसमें कम से कम 7 बच्चा इसी प्रोजेक्ट में लगा है, लग के ये मिला है। ये जो शिवलिंग पिक्चर है, शिवलिंग डॉक्यूमेंट्री, ये अभी इनको मिला के हम नेशनली एंड इंटरनेशनली 7 अवार्ड ऑलरेडी जीत चुका है। थैंक यू सर। सर क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरह का जो स्टेज है जहाँ भी अवार्ड दिया जाता है, ये कितना ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या है हमको मोटिवेशन मिला। देखिए आज हमारा 15 बच्चा आया है जीका का, 15 बच्चा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। ये रिजर्वेशन का चलते टिकट नहीं मिल पाई, नहीं तो और ज़्यादा आ सकते थे। इसमें ये क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट्री करते करते ये फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्री के लिए सोच ली, तो इसमें क्या हो उनका आउटपुट बढ़ेगा,
क्वालिटी बढ़ेगा और उसमें उन लोग आगे बढ़ेंगे। ये है, ये होना चाहिए, इसी टाइप का फेस्टिवल होना चाहिए, हर जगह में होता है। हम लोग उड़ीसा, कितना खुश है हाँ जी, अवार्ड लेके आप कितना हाउ बधाई रे, बहुत एक्साइटेड हो। मेरा नाम है गोपीनाथ बैनर्जी और मैं जीका का ईस्टर्न रीजन का रीजनल हेड हूँ। और जैसे आपने पूछा कि इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल हमारे हर बच्चे को प्लेटफॉर्म देता है सो दैट दे कैन शोकेस देयर टैलेंट। और हमारा बच्चे ये अवार्ड जीते हैं तो वी आर वेरी प्राउड, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड 3 cheers फॉर आवर जीका भुवनेश्वर। कितना खुश है बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, वी आर ट्रूली एक्साइटेड। थैंक यू। This award dedicated to our students, especially to our students, mentor, and behind the screen, our national academic head, who is also behind the screen. Thank you all. থ্যাংক ইউ, Thank you. থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগছে। আমার নাম সত্যজিৎ দাস, আমাদের ছবির বিনি সুতোর টান এই ছবিটি খুব তাড়াতাড়ি সিনেমা হলে আসছে। আজকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমরা আরও একবার মনোনীত হলাম। এটা আমাদের 150তম অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরি হিসাবে এবং 35তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমাদের, মানে আমাদের প্রায় সবকটা ভ্যারিয়াস ক্যাটাগরিতেই আমরা নমিনেশন পেয়েছিলাম এবার বাই গড গ্রেস আমরা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি। এবং থ্যাংক ইউ প্রথমত আমার পুরো টিমকে, সবার আগে আমার প্রডিউসার ভুবনেশ্বর দে, আমার এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার মৌসুমি গুহ এবং আমার পুরো টিমকে যারা যারা আমাদের সাথে অভিনয় করেছে, আয়েশা ভট্টাচার্য, পায়েল এবং সবথেকে এই ছবির ছোট্ট মেম্বার যে মেন মেম্বার জিয়া, সে এই ছবির জান। তো আশা করি আপনারা সেটা দেখতে পাবেন এই ফেব্রুয়ারি মাসের 6 তারিখ আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া কলকাতা সিনেমা হলে আসছে। আফটার দ্যাট আমরা প্যান ইন্ডিয়া রিলিজও করতে পারি। সো এই যে ভালোবাসাটা পাচ্ছি এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় এবং আশা করি এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, আপনাদের সাপোর্ট আমাদের পাশে থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা কতটা অনুপ্রাণিত করলাম আমাদের এই অ্যাওয়ার্ডটাও সবথেকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে এবং এত মানুষের মধ্যে আমরা আবার এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি এবং সত্যি বলতে এই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের 150তম অ্যাওয়ার্ড, মানে এই ওয়ার্ডটাও অনেক বড়। এর আগে আমরা প্রচুর অ্যাওয়ার্ড প্রতিটা ক্যাটাগরিতেই পাচ্ছি, তো এটাও আমাদের কাছে অনেক স্পেশাল। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও এইভাবে এগিয়ে যাক এবং আশা করব তাদের সাথে আমাদের পরবর্তী সিজনেও যেন আমরা তাদের কাছে ছবি নিয়ে আসতে পারি। থ্যাংক ইউ টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, থ্যাংক ইউ টু আমার টিম বিনি সুতোরটা। Yeah, hi, this is Bharat here. I've come from Hyderabad and very happy to have won the best feature film in the non-fiction category, Revival. And I made this film in loving memory of my dad after he passed away. And so it's a very special film. And this is my debut. And I would like to dedicate this award to all the folk dancers of India. And like I said in the film, and even right now as we are talking, every moment there's a dance out there that is becoming extinct. So this is not just a film, it's a need of the hour. And this award is very encouraging because it will help filmmakers like us to make more and more films and tell Indian stories to the world. I Bangla bolte pari because I studied in Durgapur, but I'm a little more fluent in English. It's like very good question. So now cinema is global. We've actually screened the film at the Cannes Film Festival before this, and we've also screened at other parts of Europe. So a film has already become global, and like I said, I've come all the way to Calcutta to receive this. Even my debut music video was selected and screened in Calcutta itself. At this moment, I think there's no division between places, language, because cinema is what is bringing everyone together. In fact, in our next film, the sequel to this film, we're actually doing this across the northeastern states of India. And we already have crew members who are from West Bengal. So I think people are already working together because the language is not a barrier and film is universal, especially art films, dance films. Like if you see in this film itself, I speak Bengali at one part in the film while we're shooting in Orissa. Yeah, thank you so much. বলুন কতটা খুশি, মানে পুরস্কার পেলে তো সবাই খুশি, বাচ্চারাও খুশি, বুড়োরাও খুশি, আমিও খুশি। তা আমি তো এখন তো বয়স্ক হয়ে গেছি, সুতরাং আমি আরও ভীষণ খুশি। আর আমাদের সময় যে ছবিগুলো বানাতে গিয়ে যা কষ্ট হতো, এখন ছবি বানানোটা অনেকটা সোজা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা আমার 12তম পুরস্কার, সর্বর্ণের এই ছবিটাতে পুরস্কার পেয়েছি, ভালো লাগছে। এই পর্যন্ত বাংলা ছবি আরও ভালো হোক, আরও বড় হোক, সবাই পুরস্কৃত হোক, সেটাও আমি চাই।
ভালো ছবি হোক। আমরা খুবই খুশি, আর এইটা একটা আমাদের জাস্ট শুরু হচ্ছে। এরপরে আমরাও চাই যে আরও আমরা এরকম করব। আর আমাদের মেন যেটা আমাদের মোটিভ সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পোজিশন দিয়ে মিউজিক আর ভিডিও একসাথে মিশিয়ে, জিনিসটাকে মিলিয়ে একসাথে একটা পজিটিভ জিনিস আনা। সোসাইটির জন্য আমরা এরকম করে অনেক জিনিস, এর আগেও আমাদের আরও ভিডিওস আছে, ওগুলোও কিছু সিলেক্টেড হয়েছিল। তো এটাতে তো আমরা খুবই খুশি। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমার টিমের জন্য, মানে আরও আমাদের টিম মেম্বার্স আসতে পারিনি আজকে। তো আমাদের ডিওপি ছিল আর ডিরেকশনে ছিল চিরঞ্জিত, আর ওকে ছাড়াও হবে না। আর আমাদের মেন রোল সয়নিকা, আমাদের লিড, যে ভিকটিমের রোল প্লে করেছে আমাদের ভিডিওটাতে। আর তো এদের সবাইকে ছাড়া আমাদের এই মানে জিনিসটা হতেও না। আর আমি খুবই খুশি, আমরা খুবই খুশি। আর আমরা চাই যে হ্যাঁ, এরকম করে সবাই আরও মানে এরকম কাইন্ড অফ ফেস্টিভ্যালস আরও হোক, যাতে আমরাও আর্টিস্টরা একটুখানি রেকগনিশনের দিকে যাই পাই, আর আমাদেরও এই সাথে আরও মোটিভেশন হবে, আরও ভালো লাগবে, এটাই আর কি। অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওটা অ্যাজ আ স্টোরি রাইটার, মানে ভিডিওটা না যদি আপনারা দেখেন বেটি না হতেই আমরা মানে চারপাশে যা চলে আসছে আর কি। এবার আমাদের ভিডিওর মাঝখান দিয়ে এটাই বলার যে মানে এই ফিল্মের মাঝখানে, এই পুরো ভিডিওটার মাঝখানে এটাই বলা যে শুধু এন্টারটেন করার জন্য ফিল্ম না, এই সোসাইটির জন্য কিছু করার জন্য ফিল্ম। মানে সোসাইটিতে একরকমভাবে চলে আসছে। তো বেটি না হতি এই মানেটাই কাশ মে এক বেটি না হতি। আপনার নামের মধ্যেই বুঝতে পারছেন যে কতটা পেন রয়েছে, কতটা ফেলিয়ার রয়েছে একটা মেয়েদের জীবনে। তো আপনারা দেখে নিয়ে বলবেন কীরকম হয়েছে ভিডিওটা, কাশ মে এক বেটি না হতি। তো তার জন্যই আজকে এটা পাওয়া। থ্যাঙ্কস টু ইউ, থ্যাঙ্কস সবাইকে, আমাদের টিমের সবাইকে থ্যাংক ইউ। সয়নিকা, তুমি কিছু বলতে চাও? না, এত সুন্দর একটা কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেরও খুব ভালো লাগছে। আর সত্যি এটা এখনকার সবারই খুব দেখা দরকার, যেটা মেয়েদের সাথে হয়ে আসছে। দাদারা সেটা গানের মাধ্যমে, আমার অ্যাক্টিংয়ের মাধ্যমে আমি যদি তুলে ধরে বোঝাতে পারি সবাইকে, সেটা আমারও একটা সাফল্যের ব্যাপার। ওটাই, থ্যাংক ইউ সবাইকে দেওয়ার জন্য, সব কিছুর জন্য থ্যাংক ইউ। আমার যে পার্টটা ছিল এটা দুটো ভার্সে রয়েছে, একটা হিন্দিতে রয়েছে আর ইংলিশে রয়েছে। তো এবার ইংলিশ যে পার্টটা রয়েছে, ইংলিশ পার্টটা অ্যাকচুয়ালি মেটার হয়ে গাওয়া। তো এটার লাইন হচ্ছে, God sent me to your life, mom and dad, when you wanted me the most. I saw your smiling faces and love and care that you to show. তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই চারটে লাইনের মাধ্যমে যে একটা মেয়ের জীবনে যখন মানে এত কিছু মানে ফেস করে, God sent me to your lives, mom and dad, when you needed me the most, and I saw your smiling faces and the love and care that you to show. তো লাস্টে গিয়ে কী হয়, মেয়েটা নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই পূরণ করতে পারে না আমাদের ভিডিওটাতে। আর সেটা কারণ হচ্ছে এই সব ঘটনা যেটা আমাদের সোসাইটিতে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মেন আর্টিস্ট যে ছিল দিয়ান, সে আসেনি, আমি খুব মিস করছি আমরা সবাই ওকে। ও আসলে ওর গলার থেকে হিন্দি ভার্সনটা একটা আলাদাই একটা লাগে। আশা করছি পরে কোনো একটা ইন্টারভিউটা আমরা ডেফিনেটলি আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুশি বলতে প্রথমে বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে এই কর্তৃপক্ষ, এরা অসাধারণ, এটা খুবই ভালো। আর খুশি বলতে দেখুন, আওয়ারা দিল, এটা নিয়ে আমার ফার্স্ট প্রাইজ আওয়ারা দিল। এর আগে আমার বাংরেজি বলে মুভি 18টা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, KIF-এ চলেছে। তা মিউজিক অ্যালবামের প্রথম কাজ, যেটা এখন আমারা মিউজিকে আছে অলরেডি, আওয়ারা দিল, আপনারা সার্চ করে দেখে নিতে পারেন। তা আজ বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফার অ্যাওয়ার্ডটা পেল। তা যারা আছে, প্রথমে বলি আওয়ারা দিল গানটা যে গেয়েছে শুভ্রজিৎ, তা অসাধারণ গেয়েছে এবং ও অনেক গান করছে, প্লেব্যাক করছে। আমি রিসেন্টলি কাজ করছি আরও, তা ও আমার মুভিতেও কাজ করছে। আর যারা এই টিম, মানে একা তো ডিরেক্টর কিছু করতে পারে না, একটা টিম দরকার পড়ে, টিম ছাড়া কেউ কিছু নয়। তা আমার যে টিম যারা আছে, মেকআপ, এডি, সিনেমাটোগ্রাফার, সবাই, হিরোইন, টোটাল টিম খুব ভালো কাজ করেছে। আমার টিমে অভিজিৎ আছে, মৌমিতা আছে অলরেডি, আর বাকি সবাই বেরিয়ে গেছে, 2-3 জন এসেছিলো আরও, আর বাকিরা আসতে পারেনি। তা খুবই ভালো। এরকম সৈকতের কথা বলবো, সৈকত সিনেমাটোগ্রাফার, ও খুব ভালো কাজ করেছে। তা অ্যাওয়ার্ডটা ওরও, সিনেমাটোগ্রাফার। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলায় ভালো কাজের দরকার। এদের দেখে আমার এটাই ভালো লাগলো যে এরা নতুন নতুন ডিরেক্টরকে সুযোগ দিচ্ছে এবং কাজ করার যে ইন্সপিরেশন সেটা আসছে। তা এটাই দরকার, ভালো ভালো কাজ দরকার, কমার্শিয়াল দরকার, বাণিজ্যিক দরকার, যাতে প্রডিউসার টাকা দেয় বাংলায়। কারণ আমরা হিন্দির দিকে বেশি চলে যাচ্ছি, তা বাংলাতে আবার ফিরে আসতে হবে। তো ওই জন্যই আমি বলবো সবাই আওয়ারা দিলটা দেখবেন, বাণিজ্যিক কাজ করবেন এবং ব্যবসা আনবেন। থ্যাংক ইউ। অবশ্যই ভালো লাগছে। আমাদের ছবির নাম কায়া, তো ছবিটার মিউজিক করেছি আমি।
এবং কায়া এটা নিয়ে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড পেলো, খুব তাড়াতাড়ি ওটিটিতে আসে, বিভিন্ন ওটিটিতে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এবং ছবিটাতে 4টে মৌলিক গান আছে। এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল বলতে পারেন, কারণ বাংলা ছবিতে লালাবাই টাইপের গান খুব একটা আমি দেখিনি। লালাবাই আমরা যেরকম ঘুম পাড়ানি গান করি, সেরকম বিদেশে লালাবাই হয়। তো আমরা লালাবাইয়ের ইউজ করেছি ছবিতে, এবং আমার কম্পোজ করা, আমার লেখা। তো আশা করি ভালো লাগবে সবার। আমার গাওয়াও আছে কিছু গান। তো সবাই দেখবেন ছবিটা, এবং আজকে যারা ডিরেক্টর তারা আসতে পারেননি, তাদের অনারে আমি ছবিটার পুরস্কারটা নিলাম। আমি অর্ণব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুবই আনন্দ লাগছে, এবং আমাদের ছবি মন দিয়েছি আমি, যেটি বেস্ট কমেডি ফিচার ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমি পরিচালক তন্ময় মণ্ডল, খুবই ভালো লাগছে। এবং আমার পুরো টিম এখানে আছেন। এই হিরো ক্যারেক্টার করেছে, আর হিরোর বন্ধু ক্যারেক্টার এবং হিরোর বাবার ক্যারেক্টার করেছেন মধুসূদন ধর। তো সবাই আছেন, খুবই আনন্দ লাগছে। এবং বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেতে কার না ভালো লাগে। ধন্যবাদ জানাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে। কি বলবেন, একটা সময় যেমন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে লিজেন্ড কমেডি অ্যাক্টর আছে, সেই জায়গাটাতে কিন্তু সামহাও মানে একটা ভাটা এসেছে, এবং একই সঙ্গে সোকল্ড যে মানে কমেডি ফিল্ম বলুন বা হাস্যরসাত্মক দেওয়া যে ফিল্ম, সেটা হচ্ছে, কিন্তু সেই জায়গা যে টাচ করা, সেই জায়গাতে কোনো রকমভাবে একটুখানি ছোট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন একটা সময় অবশ্যই। তো সেই জায়গাতে কি মনে হয় আপনার, মানে তার প্রধান কারণ কী হতে পারে? প্রধান কারণ সেই সব ছবিগুলোতে দুটো কারণ ছিল। একটা হচ্ছে ভালো চিত্রনাট্য এবং হচ্ছে ভালো অভিনয়। সেই দুটোর ল্যাক করেছে আমার মনে হয়েছে। এখনকার কথা বলছি, বর্তমান ল্যাক করেছে। এবং ওনাদের মতন এত প্রবাদ প্রতিম অভিনেতারা তো আর ওনারা নেন। তাই জন্য আমার মনে হয়েছে যে ওনাদের পরবর্তী যারা আছেন তারা অতটা সেইভাবে পাচ্ছেন না আমার মনে হয়েছে। অভিনয় দক্ষতার দিক দিয়ে বলছি, সবাইকে শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, সেইভাবে মানুষের মন ছুঁতে পারছে না। তা আমরা চেষ্টা করছি নতুন প্রজন্মকে নিয়ে কিছু বাংলাতে সেই কমেডি সিনেমার যে ধারাটা, সেই বসন্ত বিলাপ, সেই 74, সেই যে ধারাটা, সেটাকে আবার বজায় রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এবং সেখানে বেস্ট কমেডি ফিচার ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মনোনীত করেছেন এবং অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন। ওনারা মনে করেছেন যে আমাদেরটা বেস্ট, সেই জন্য চিরকৃতজ্ঞ। শোভন চক্রবর্তী স্যার। Award for Excellence in Thriller Short Film, Bish Poison, Director Shuman Bhattacharya and the team. Event Maniac Foundation is Secretary Mr. Shoham Roy Choudhury. Mr. Shoham Roy Choudhury, Director অরুণ বিশ্বাসের হাতে পুরস্কারটি তুলে দিলেন। Award for Excellence in Adaptation Short Film goes to Lockdown. Director Bengal International Film Festival এর Director এবং Event Maniac Foundation এর Secretary Mr. Shoham Roy Choudhury. West Bengal International Film Festival এর Director Mr. Shoham Roy Choudhury. The award for Best Mobile Short Film goes to Director Sridhar Nagraj for সিনেমা সংক্রান্ত নানান বিষয়ে নানান রকম পুরস্কার থাকে ঠিকই, কিন্তু শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহটা ততটা ঠিক নয়। কারণ অনেকেই এটাকে অতটা মানে উঁচু চোখে দেখা, মানে অন্ততপক্ষে আমাদের
বাংলার পরিধিতে বলতে পারি অতটা উঁচু করে দেখেন না তারা, মানে শর্ট ফিল্ম মানে ঠিক আছে, কিন্তু এটার কতটা প্রয়োজনীয়তা এবং যারা নতুন এ ধরনের ছবির জগতে পদার্পণ করে তাদের স্টেপিং স্টোন হিসেবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এবং সেটাকে তুলে ধরা এবং তার কারিগরি সমস্ত দিকটাকে নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে নিয়ে আসা এবং তার ভেতর নান্দনিকতা রাখা, এটা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ নয়। এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং আমি বারবার মনে করি যে এটা যাতে দীর্ঘদিন ধরে থাকে, কারণ এই পুরস্কার হচ্ছে তাদের উৎসাহ, তাদের চলার পথে আগামী দিনের একটা বিরাট বড় ভরসা। ভীষণ খুশি, উত্তেজিত, কারণ কলকাতা আমার শহর আর আমি থাকি মুম্বাইতে গত 25 বছর ধরে, কিন্তু এই গ্রো ইয়োর ওন আইডিয়াসটা আমার খুব কাছের, কারণ আমরা সবাই মিলে একসাথে, আমাদের প্রথম ছবি এটা। আর আমার বন্ধু শ্রীধর, হি ইজ গটন দিস অ্যাওয়ার্ড, তো আমার খুবই এটা ইমোশনাল মোমেন্ট আমার জন্য, উত্তেজিত এবং ভীষণ ভীষণভাবে আপ্লুত আমি। আর কলকাতা আমার শহর, এই শহরে আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা নিলাম, এটা আমার কাছে খুব বড় পাওয়া, খুবই আই এম ভেরি হ্যাপি। থ্যাংক ইউ। যে এদের যে উদ্যোক্তারা যে প্রথম আমার কাছে যখন আসে তখন আমি বলেছিলাম যে খুব ভালো উদ্যোগ, কেন ইয়ং ফিল্ম মেকারদের, নতুন প্রজন্মের ফিল্ম মেকারদের আসা উচিত। সেই জন্য ওরা 3 দিনের জন্য নন্দন আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। 3 দিনে প্রচুর ছবি জমা পড়েছে, আমি 2 দিন গেছিলামও, দেখলাম যা উৎসাহ, যে এইসব নতুন প্রজন্মের ফিল্ম মেকারদের আমি খুব উৎসাহিত হয়েছি এবং সেই জন্য বলেছি পরবর্তী বছর সিনে সেন্ট্রাল থাকবে সঙ্গে, আরও বড় করে 5 দিনের যেন ফেস্টিভ্যালটা হয়। তবে তার সাথে সাথে এটাও আমি বলবো, খালি চলচ্চিত্র উৎসব আর ছবি দেখার পাশাপাশি যেন সিনেমা নিয়ে ওয়ার্কশপটা করে, তাহলে কী হবে, নতুন প্রজন্মের যারা ছবি করতে আসছে তাদের পক্ষে ওয়ার্কশপ হলে ছবির তৈরি করার জন্য আরও যে নতুন ব্যাপারগুলো থাকবে এবং আরও উন্নত মানের ছবি করতে পারবে, এটা আরও ভালোভাবে হবে। সেই জন্য আমি বলেছি পরের বছর আমরা আছি এবং ভালোভাবে এই ফেস্টিভ্যালটা করব যৌথ উদ্যোগে। আপনি কি মনে করেন যে নতুন প্রতিভা যেখানে বাজেটের সবসময় একটা স্বাধীনতা থাকে না, হ্যাঁ, বড় বাজেট না হলে বড় কিছু করা যায় না, সেখানে প্রতিভারা অনেক সময় মিসগাইডেড হয়, অনেক সময় তাদের উৎসাহ পায় না, কিন্তু এই ধরনের ফেস্টিভ্যাল হলে সবাই কিন্তু এগোতে পারে, কি বলবেন সেটাকে কতটা? সেটা নিয়ে বলবো, যেহেতু আগে যেমন যখন সেলুলারের ব্যাপার ছিল একটা বাজেটের ব্যাপার ছিল, কিন্তু এখন যখন মোবাইলে টেকনোলজি পাল্টে গেছে, এখন মোবাইলে ছবি হচ্ছে, তারপরে যে কোনো ছোট্ট ক্যামেরাতেও ছবি হচ্ছে। তো এখন যারা নতুন প্রজন্ম তারা তো ক্যামেরা মোবাইলে করতে পারে, সেখানে বাজেটটা বড় ফ্যাক্টর না, ছোটো করেই করতে পারে। এখন এডিটিংও কম্পিউটারে সব কিছুতে এডিটিং করা যাচ্ছে, তো এডিটিং করা, মিউজিক দেওয়া সব কিছু এখন খুবই সহজলভ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এখন সবাই আসুক, এটাই আমি চাইবো। এটা কতটা সফল হলো বলে আপনি মনে করেন? হ্যাঁ, এটা তো অনেক ধরো, আমি তো আশা করিনি যে এত ইয়ং ফিল্ম এরা আসবে, ফিল্ম মেকার যারা এসছে, আমি খুবই উৎসাহিত যে এরা যদি আরও বড় পরবর্তীকালে যেন এরা একদম চলচ্চিত্র নির্মাণে আসতে পারে, সেটা আমি আশা করবো এর থেকে। আমি ফিল্মের সেই ব্যাপারে ইনসাইডার নই, আউটসাইডার, কিন্তু আমি সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে কাজ করি। তা এখানে এসে আমি মানে অভিভূত যে এত বড় রকমের যে একটা অনুষ্ঠান করতে ওনারা পেরেছেন খুব সফলভাবে, খুব সুচারুভাবে, এবং এই প্ল্যাটফর্মে যে আমার একটা পুরস্কার পেয়েছি, আমি একটা কিছু করতে পেরেছি, তাই জন্য নিজেকে খুব আনন্দ পাচ্ছি, গর্ববোধ করছি। উদ্যোক্তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে ওনারা এরকম উদ্যোগ নিলে আবার চেষ্টা করব নতুন ছবি নিয়ে ফিরে আসার। ধন্যবাদ। আমি 20 বছর ধরে ছবি করছি। আমি প্রচুর মেগা সিরিয়াল করেছি, স্পন্দন, সোনার হরিণ থেকে আমার শুরু, প্রতি 54 মিনিটে। কিন্তু তারপরে আমার ছবির লাইনে, ছবিতে মানে চলে আসা সিরিয়াল থেকে। কিন্তু অনেকখানে অনেক কিছুই পেয়েছি, বা দাদা সাহেব ফালকেও পেয়েছি, কিন্তু এদের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার এত ভালো লেগেছে। এরা এত ছোট, কিন্তু এরা এত সুন্দরভাবে, এরা মানে এই যে নন্দনে একটা উৎসব পালন। আমার ছবির নাম লকডাউন, ভীষণ খারাপ পরিস্থিতিতে আমি ছবিটা করেছি, যে মানে যখন কিচ্ছু করতে পারছে না, হট করে লকডাউন হয়ে গেল, একেবারে মিনিস্ট্রি লেভেল থেকে এলো, তখন সব লোকরা পাগলের মতো দৌড়চ্ছে, গাড়ি নেই, সব বন্ধ,
সেই পরিস্থিতির মানে উপরে আমার এই ছবিটা করেছিলাম, কিন্তু ভাবিনি কিন্তু এই ছবিটা আমার দাদা সাহেব পালকেও পেয়েছে, আবার নন্দন থেকে হয়েছে। আমি ভীষণ খুশি এবং এদের অ্যারেঞ্জমেন্টে এত ছোট বাচ্চা এরা এত সুন্দরভাবে করেছে, অসাম। আমি ভীষণভাবে খুশি এবং সবাইকে এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই, সোহমকে ধন্যবাদ জানাই। লাগছে ইভেন্ট ম্যানিয়াকে আর অর্গানাইজারদের থ্যাংক ইউ জানাবো, কারণ এখানে এত সুন্দর অর্গানাইজিং আর আমার ফিল্ম এখানে সিলেক্ট হয়েছে অ্যাজ এ ডকুমেন্টারি ফিল্ম। আমি খুব খুশি হয়েছি আর থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড। খুব ভালো লাগছে ম্যানিয়াককে জানাই এবং সিনে কালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যারা এটাকে অর্গানাইজ করেছেন এবং আমাদের মতো যারা আপকামিং আর্ট ডাইরেক্টর তাদেরকে সুযোগ দিয়েছে, বড় প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে, এর জন্য আমরা অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। আর এই ছবিটা সম্বন্ধে আমি ছোট্ট করে একটা বলতে চাই যে আমার ছবিতে যারা অভিনয় করেছে তারা জীবনে কোনো দিন ক্যামেরার সামনে আসেনি। আমার একটাই মোটো থাকে যে নতুনদেরকে এই কাজে এগিয়ে নিয়ে আসা, তাদের কাছ থেকে কাজ বের করা, এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ থাকে এবং আমার ছবিতে এটাই প্রকাশ পেয়েছে। আর করোনার সময় এই ছবিটা আমি করেছি খুবই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এবং আমার স্টোরি যেটা লাইনটা ছিল যে কাগজ কলমে বিচ্ছেদ, সেটা যে কোনো রকমভাবে কিছু মানে করে না একটা পারিবারিক ক্ষেত্রকে আবার সংযুক্ত করা, করোনাই কিন্তু সেটা করে দিল। এটাই আমার মেসেজ ছিল ছবিতে। অনেক ধন্যবাদ, অনেক শুভেচ্ছা। আমরা ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজার দিক দিয়ে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আরও প্রশ্ন তো থাকে, তারা তো তাদের দিক থেকে অবশ্যই তারা ডিজার্ভ, যারা ক্যাটাগরিতে ডিজার্ভ করেছে তারা সবাই যেরকমভাবেই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমাদের টোটাল অ্যাওয়ার্ডিজ আছে আপনার 80 জন। 80 জনের মধ্যে 55 জন মতো উপস্থিত থাকতে পেরেছে, বাকিরা আসতে পারেননি। অনেক আমাদের ন্যাশনালি অনেক অডিয়েন্স এসছে, কেরালা থেকে এসছে, হায়দ্রাবাদ থেকে এসছে, তামিলনাড়ু থেকে এসছে, প্রচুর জন এখান থেকে এসছে। সেই অর্থে আমাদের ভালো লাগেছে। 4 বছর এই নিয়ে আমরা চলছে, 4 বছর এইরকমভাবে ভালোই লাগে। আমরা দেখলাম একই সঙ্গে অনেক নতুন প্রতিভা, যারা ফিল্ম মেকার বলবেন, হ্যাঁ, তারাও এখানে এসেছে এবং তারাও খুব খুশি। তো এই যে নতুন যে উঠে আসা, এটাকে কি চোখে দেখেন? এটাই আমাদের কাছে বেশি আরও পরিমাণে মানে এনকারেজ করে। কেন বলুন তো, সেই ক্ষেত্রে আমাদের নতুন, আমরা তো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজিং কমিটির দিক দিয়ে আমরাও তো খুব নতুনই সেই ক্ষেত্রে। তো যারা বাকি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যারা করে তাদের দিক দিয়ে আমরা সবে মাত্র 4 বছর, আমাদের নিজেদের বয়স 25-26। তো সেই ক্ষেত্রে আরও নতুন ফিল্ম মেকার্সরা সাবমিশন করছে, প্লাস ফিল্ম বানাচ্ছে, এই ফিল্ম কালচারটাকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটাতে আমরা আরও বেশি খুশি হচ্ছি। যখন ফিল্ম পুরো ব্যাপারটা যখন একটা গ্লোবাল কনসেপ্টটা গ্লোবাল এবং একই সঙ্গে যেভাবে টেকনোলজির আপডেট হচ্ছে, আমরা দেখলাম যে সেখানে তোমরা নতুন ক্যাটাগরি রেখেছো, যেখানে বিভিন্ন টেকনোলজিকে ইউজ করে যারা ছবিকে তৈরি করছে। অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারটা নিয়ে কি? হ্যাঁ, এই ব্যাপারটার এটা সত্যি কথা বলতে গেলে এটা প্রথম বছর আমরা এরকমভাবে করেছি। বাকি এরা যারা অনেক পুরনো যারা আছে, যারা সাবমিশন প্রত্যেক বছর করে, তো সেই ক্ষেত্রে ওরা জানে আমরা র্যাঙ্ক ওয়াইজ এত বছর ধরে করতাম, বাট এই সিস্টেমটাকেই তুলে দিলাম যাতে কি র্যাঙ্কটা আলটিমেটলি কারোর স্থান বোঝায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো স্থানে আমরা তাদেরকে সবাই সবার মতো করে বেস্ট। এবং শুধু তাই নয়, একটা যদি জনারের ক্যাটাগরি হয়, সেই জনার পার্টিকুলার জনারে যদি কেউ ফিল্ম বানায়, সেটা একটা অন্য ধরনের জনার হিসেবে পুরো। বাকি যা ফেস্টিভ্যাল দেখবেন তো সেই ক্ষেত্রে এটা হয় না খুব একটা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা নতুন কিছু একটা ক্রিয়েট করলাম। আপনাদের নামটা? আমার নাম সোহম রায়চৌধুরী, ইভেন্ট ম্যানিয়াক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি। আমার নাম নীলাদ্রি ভট্টাচার্য।